الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ساری دنیا کو بنایا، ساری دنیا اور ساری مخلوقات کو اس نے پیدا کیا، اور پھر اس نے ساری مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے ہماری ہدایت کے لیے بے انتہا کوششیں کی۔ اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اس نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکی کر سکیں اور اللہ تعالی کا تقوی اختیار کر سکیں۔ مسلمانوں کو اللہ تعالی کا تقوی حاصل کرنا یہ سب سے ضروری چیز ہے، اور تقوی ہی کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے حسن سلوک، اچھے اخلاق کی توقع رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کر کے دکھایا اور لوگوں کو اس کو کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم لوگ کس وجہ سے یہ سب کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ تہوار مناتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ تم لوگوں کا تہوار، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اب تمہیں 2 تہوار دے گا، عید اور بقرعید، اور تم اس کو ہر سال مناتے رہنا۔ ہم یہ عید اس خوشی میں مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ دیا، اس میں ہم نے جو نیکیاں کی، جو ثواب کمایا، اور شب قدر میں شب بیداری کی، تو ان چیزوں کو جو ہم نے اپنے کوشش بھر کر پایا، ہم لوگ کر پائے، اس کی خوشی میں یہ عید مناتے ہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ تم پر فرض کیا جیسے کہ پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا تھا، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو، شاید کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک
गिफ्ट के तौर पे है कि इसमें हम लोगों को कई गुना सवाब करके मिलता है। जो भी नेकी करते हैं उसका कई गुना अल्लाह ताला बढ़ा के इसमें सवाब देते हैं रमजान में। और ये इस बात के लिए होती है ताकि एक ट्रेनिंग हो जाए। 11 महीने हो सकता है आदमी थोड़ा थोड़ा सुस्त पड़ रहा हो, नेकियों में कुछ उसके कोताही आ रही हो, तो एक अल्लाह ताला जो है एक जबरदस्त गिफ्ट के तौर पे रमजान का महीना देता है और नेकियों को बढ़ा के कि अब दौड़ पड़ो अल्लाह की तरफ, दौड़ पड़ो नेकियों की तरफ और ज्यादा से ज्यादा नेकी कमा लो, सवाब कमा लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ रमजान तक ही नेकी करनी थी। ये एक आदत डालने के लिए है कि हाँ अब तुम्हारे अंदर आदत को फिर से जो है वो कर दिया गया, पुख्ता कर दिया गया। और हमें नमाज को नहीं भूलना है। नमाज इस्लाम का पहला रुकन है और ये रमजान में हमें उसकी और ज्यादा ट्रेनिंग मिल गई। रोजा भी रखते थे अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह के तकवा के लिए। हमने उन चीजों को भी छोड़ दिया जो हलाल चीजें थी, हमने उन चीजों को भी तर्क कर दिया जो हमारे लिए जायज थी, और जो नाजायज है वो तो हमेशा मुसलमान मोमिन उसको छोड़ के रखता है। तकवा इसी को कहते हैं कि जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो उसको मिन व अन मान लेना, यही तकवा है। इंसान अगर ये चाहता है कि मैं नेक बनूं तो उसका सबसे आसान तरीका है कि वो अपने अकल को इस्तेमाल करना छोड़ दे दीन के मामलों में। बस जहां पे अल्लाह ने जैसा कहा वही कर ले, वही नेकी है। किसी ने अपने दिमाग से नेक बनने की कोशिश की तो समझ लो कि वो फिर बर्बाद है, वो फिर बर्बाद है। मतलब दिमाग से नेक बनने की कोशिश ही गलत है। तकवा उस चीज को कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जब कहा, जैसा कहा, बिल्कुल वही मान लेना, उसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ये तकवा है। ये नहीं कि मैं बहुत समझदार हूं, मैं अक्लमंद हूं तो मैं ज्यादा नेकी कमा लूंगा। ज्यादा कम वो देना अल्लाह का काम है। अगर तुम्हारे अंदर ये खुलूस हो जाए कि हमारे दिमाग के खिलाफ भी है लेकिन अल्लाह का हुक्म है तो हमें ऐसा ही करना है, तो वही तकवा है। इसलिए हमें ये चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि 5 वक्त अल्लाह ताला ने नमाज को फर्ज किया है तो नमाज हमें नहीं छोड़ना है। अल्लाह की तकबीर हम करते हुए इस ईदगाह में आए, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसके बाद हम अल्लाह की तकबीर को भूल जाएंगे, अल्लाह की बड़ाई को भूल जाएंगे। याद रखना है हर दिन मुअज्जिन 5 वक्त नमाज के लिए अजान देता है और अजान में बार बार आवाज देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान रखने वालों, सुन लो, मुअज्जिन अजान देता है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अगर तुमने अल्लाह को बड़ा माना है, अल्लाह को बड़ा माना है कि उससे बड़ा कोई नहीं है, तो जब जैसा वो कह रहा है वैसा करने के लिए तैयार हो जाओ, उसके हुक्म को मानने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर अल्लाह को तुमने सबसे बड़ा माना तो बड़ा मानने के लिए जरूरी है कि कैसे करोगे, क्या करोगे। तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की शहादत दो। उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 बार शहादत के बाद फिर मुअज्जिन अजान देता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तुमने शहादत भी दे दिया, अल्लाह की किबरियाई भी बयान कर दी। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की तकवा को तुम कैसे पाओगे, अल्लाह की बड़ाई को तुम कैसे हासिल करोगे, अपने अंदर तकवा कैसे पाओगे, रास्ता क्या है, रास्ता आगे अल्लाह मुअज्जिन बता रहा है कि अल्लाह का रास्ता पाने के लिए अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के पैरोकार बन के रहोगे, उनकी इत्तिबा करके चलोगे, तभी तुम सही रास्ते को पा सकते हो। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम इसकी गवाही देते हैं। अब जो भी शरीयत में वो बताएंगे वही काबिल कबूल होगी, जिस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर मोहर लगा देंगे, जिस बात पे अल्लाह के रसूल की मोहर नहीं होगी हम उसको नहीं मानेंगे। कितना भी बड़ा अक्लमंद हो, कितना भी बड़ा कोई फकीह हो, कितना भी बड़ा कोई दीनदार हो, दीनदारी कोई अक्लमंदी से दीनदारी हासिल करना करे तो वो गुमराही है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के जरिए कोई दीनदारी हासिल करे वही तकवा है, वही दीनदारी है। याद रखना, कोई अक्लमंदी से दीन को हासिल नहीं कर सकता। दीन को हासिल करना है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरोकार बनना पड़ेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी पड़ेगी। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमाते हैं इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह ताला के पैरवी करो। व अतिउर रसूल, यहाँ दूसरा लफ्ज़ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। यहाँ पे अतिउ कहा, इताअत करो अल्लाह की, अतिउ कहा, अतिउर रसूल, रसूल की इताअत करो। और तीसरी मर्तबा किसी की कह रहे हैं, वहां पे अतिउ हटाकर कह रहे हैं व उलिल अम्र मिनकुम, और जो तुम्हें मामिलात का मालिक हो, जो तुम्हें इमाम हो, जो तुम्हें बादशाह वक्त हो, उसकी भी करनी है, उसकी भी करनी है। यहाँ कह करके अल्लाह ताला ने बताया कि तीसरे मर्तबे में अगर किसी के फर्माबरदारी का दर्जा है तो वो उलिल अम्र मिनकुम है, लेकिन वहां पे अतिउ अल्लाह ताला ने हटा के बोला है, इसलिए अतिउ का हटाया भर नहीं, आगे और ज्यादा उसकी तो वजाहत कर दी। व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, पस अगर किसी चीज में इख्तिलाफ हो जाए, तुम्हारे दीन में, तुम्हारे मामलात में किसी चीज में इख्तिलाफ हो जाए कि कोई कहे ये सही है, कोई कहे वो सही है, तो ऐसे मामले में फिर तुम्हें ना तो बादशाह की इताअत करनी है, न इमाम की इताअत करनी है। वहां पे फिर इताअत खत्म हो गई, वहां पे फिर इताअत खत्म हो गई। फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो उसको फिर उस मामले को अल्लाह और रसूल की तरफ लौटा दो। हमें हुक्म दिया गया कि बुजुर्गों की इताअत करो, बुजुर्गों की ताबेदारी करो, उनकी पैरवी, उनकी खिदमत करो, उनका एहतराम करो, लेकिन इत्तिबा की जहां बात आती है वहां इत्तिबा में उनकी इत्तिबा को लिमिटेड कर दिया गया, खास कर दिया गया कि इसके अलावा फिर इत्तिबा नहीं करनी है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो अल्लाह और रसूल की तरफ उस मामले में लौटा दो। याद रखना कि हम बुजुर्गों के मोहब्बत के खिलाफ नहीं है, बुजुर्गों के आदाब के खिलाफ नहीं है, उनकी तकरीम के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत ऐसी करते हैं कि जब अल्लाह ने कहा कि रुक जाओ तो रुक जाते हैं। हमारी परेशानी यह है कि हमारे एक मुसलमानों का एक तबका ऐसा है कि वो जब उन्होंने मोहब्बत किया तो अपनी मोहब्बत को वो छोड़ ना सके। जब उन्होंने इमामों से मोहब्बत की तो उन्होंने फिर उस मोहब्बत को वो भुला ना पाए। उस मोहब्बत में वो ऐसे गर्क हुए, ऐसे डूबे कि अल्लाह के अगले हुक्म की उन्होंने पासदारी ना की। जब आगे अल्लाह ताला कह रहा था फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, मामले को अल्लाह और रसूल की तरफ लौटा देना, इमाम की बात को छोड़ देना। हम इमाम को छोड़ ना पाए, हम अपने बुजुर्ग को छोड़ ना पाए। हमने कहा हम आपका दामन पकड़ लेंगे, चाहे फट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपका दामन पकड़ के लटक जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। यही हमारी, हमसे मोहब्बत में ज्यादती हो गई। हमें मोहब्बत उतनी ही करनी थी जितना अल्लाह ताला ने इजाजत दी थी। अल्लाह ने कहा था कि ठीक है, तुम बड़ों की इज्जत करो, बुजुर्गों की ताबेदारी करो, उनसे मोहब्बत करो, लेकिन जब अल्लाह मना कर दे कि अब यहां तक तुम्हारी खत्म है लिमिट, तो उससे ज्यादा हमें मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी।
وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ. نماز جو ہے کامیابی کا راستہ ہے، نماز جو ہے تمہاری نجات کا راستہ ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نماز کے لیے، نماز کے ذریعے تم مدد حاصل کرو. حی علی الفلاح حی علی الفلاح. ارے جب تم نماز کی طرف آؤ گے تو یہ تمہاری کامیابی کا راستہ کھل جائے گا، یہ تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد رکھنا اپنے رب کی کامیابی کے راستے پہ جانے کے بعد بھی اللہ کی کبریائی کو مت بھولنا، اللہ کی بڑائی کو مت بھولنا. لا الہ الا اللہ. اللہ ہی تعالیٰ ہے، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اگر تم اپنی توحید اور رسالت کو مضبوطی سے پکڑو گے تو تم راہ ہدایت کو پاؤ گے. اصل میں کچھ کتاب اتاب مل نہیں پائی تھی کچھ یاد کرنے کے لیے، تو کچھ یاد ہے نہیں، تو اب دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس رمضان کے مہینے کے اعمال کو قبول کر لے. ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہو پایا ہے، اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے ان اعمال کو قبول کر لے. ہم سے جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہو پایا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے اعمال کو قبول کر لے اور ہمیں ایمان و اسلام پر قائم رکھ. یا الہ العالمین ہمیں نیک بنا، نیکی کرنے کی توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا الہ العالمین تو ہمارے والدین کو، یا الہ العالمین تو ہمارے والدین کی بخشش فرما، ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھولے رکھ. یا الہ العالمین تو ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھولے رکھ. ہمارے آبا اجداد نے جو ہمارے لیے کوششیں کی ہیں، جو ہمارے لیے انہوں نے محنت کی ہے، یا الہ العالمین تو انہیں اس کے بدلے نیکیاں عطا فرما، انہیں جنت الفردوس میں اس کا بدلہ دے. یا الہ العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا الہ العالمین تو نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا. یا الہ العالمین تو ان کے تمام ذریت کو، ان تمام مسلمانوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین، یا الہ العالمین تو تمام لوگوں کے خطاؤں کو، تمام مسلمانوں کے خطاؤں کو درگزر فرما، انہیں اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، سزاوار ہیں. یا الہ العالمین تو انہیں درگزر فرما. الہ العالمین تو ہمیں نیک بنا اور نیکی کی توفیق عطا فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا الہ العالمین ہماری ذریت کو بھی نیک بنا. یا الہ العالمین ہماری ذریت کو، ہمارے اولاد کو بھی نیک بنا. یا الہ العالمین ہم اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں. اے الہ العالمین تو ہمیں اس آزمائش میں کامیاب کر. جتنی زیادہ زندگی ہے اتنی زیادہ آزمائش میں ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں، ہم بھول گئے کہ اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں. یا الہ العالمین تو ہمیں بار بار نیکی کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین تو ہمیں یاد دلاتا رہا. یا الہ العالمین تو ہمیں
بھولا ہوا بھٹکا ہوا نہ بنا. یا الہ العالمین ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دیتا رہا. تیرے توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں حاصل کر سکتے. یا الہ العالمین تیری توفیق سے ہی ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں. گناہ نہ ہمیں نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے. یا الہ العالمین ہمارے تمام مسلمانوں کے اور تمام لوگوں کے نیک اعمال کو قبول فرما، اور جو لغزشیں ہو جائے، جو کوتاہیاں ہو جائے انہیں معاف فرما. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.